Hello students, welcome to the classes. So in this session again I will be continuing with the remaining part of the essay of Vandana Shiva, that is everything I need to know I learned in the forest. So last class I discussed and we all discussed about Vandana's in previous videos. We discussed about Vandana Shiva's ecological journey and her involvement in Chipko movement, the two dramatic Chipko actions which took place in the Gharwala place and even at Advani village, and even I even discussed about monoculture, beyond monoculture here, and what book Vandana Shiva wrote about monocultures of the mind, and what Vandana Shiva tells here about the monoculture, to give up the monoculture and to go for biodiversity and biodiversity based intensive farming, Vandana's importance for organic farming, and also Vandana Shiva who started about Navadanya movement and Navadanya farm. These all things we have discussed in the last classes. Let us today moving on to a new topic, that is rights of nature on the global stage. So this is a new topic of the essay today. So before going for explanation here, students look at the page number 25. Open page number 25. See, observe just the lines here. Look at the lines. When nature is a teacher, we co-create with her. We recognized her agency and her rights. That is why it is significant that Ecuador has recognized the rights of nature in its constitution. In April 2011, the United Nations General Assembly, inspired by the Constitution of Ecuador and the Universal Declarations of the Rights of Mother Earth initiated by Bolivia, organized a conference on harmony with the nature as a part of Earth Day celebrations. Much of the discussion centered on ways to transform systems based on domination of people over nature, men over women, and rich over poor into new systems based on partnership. So in this topic, see the title here, title of the topic, rights of nature on the global stage. ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ರೀ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು, see now we establish human beings. Now when we take out human beings, we established a constitution, we have a democracy, we have a rights, we have many rights, we have a fundamental duties and right as framed in the constitution. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅದಾವೆ, ಅದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪಾಲನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆ ಕಾಯ್ದೆನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. Right to speak, right to live, right to read, right for education, many things rights are there. Same with the case here to a nature. ಸೊ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಈವನ್ ಅ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಅ ನೇಚರ್ ಟು ಲಿವ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಮನುಷ್ಯ ಹೊರತಾಗಿ ಇರೋ ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದಾವೆ ರೀ. ಯಾವ ಥರ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಆಲ್ ಅದರ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ regarding the rights of a nature. So when nature is a teacher, we co-create with her. We recognize her agency and her rights. In the first sentence, ಈ ಟಾಪಿಕ್ನಾಗಿರೋ ಈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಥಿಂಕ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಗುರು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕಾಪಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ವಿ ಶುಡ್ ಕೋ-ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಹರ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಹರ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಧ್ವಂಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ರೀ. ಸೊ ವಿ ಕೋ-ಕ್ರಿಯೇಟ್, ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್, because we are going for a destruction. No other creature is doing a destruction or a harm on a nature except humans ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ರಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ನೀಡ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಅ ನೇಚರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ನೇಚರ್. When man respects the nature, man will
gives her all the rights to her, and man will co-create with her. ಸಹಬಾಳ್ವೆದಿಂದ ಸಹಜೀವನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂತ ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ರಿ. ವೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಈವನ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಕೇಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ಸ್. ಒಂದು ದೇಶ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿದಾವ, ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದ ನೇಚರ್ಸ್ ರೈಟ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವೆಡರ್. ಈ ಕಂಟ್ರಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೇಚರ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಲಾ ಮಾಡಿದಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅ ಲಾ ಈಸ್ ಮೇಡ್. ಒಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಏನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಅ ಲಾ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಇಫ್ someone damages the nature or damages or destructs the nature creation, that person is punished. ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೀಮಿತವಾದ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ರೈಟ್ಸ್. ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಂಡವಿದೆ. ಅದು ಕಾನೂನು ಅಂಥೇಳಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಅ ಲಾ, ಅಂದರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೆಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈ ಕಂಟ್ರಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್, ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ and recognized. So again, in Ecuador ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2011 ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ರೀ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಗೇನ್ 2011 ಅಗೇನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಚರ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೀ. ಯಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಾಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೆಡರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಈ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಅಗೇನ್ ದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೆಡರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಈಕ್ವೆಡರ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗೇನ್ ಈ ದೇಶ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ದೇಶ ಅಗೇನ್ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬೊಲಿವಿಯಾ. ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಬರೆದಿರುವಂಥ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಬೆಟರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ದೇಶ
ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬೊಲಿವಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಸೊ ಆ ಸಭೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್. Harmony with the nature is the topic over there. So on that day, it was an occasion of Earth Day celebrations. See, every year Earth Day celebration is held in the month of April 22 ರೀ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂದರೆ April 22. ಸೊ ಇನ್ April 22 in the year 2011 again in a country of Bolivia, under the UN General Assembly, which got the inspiration from Ecuador, declared about the rights of Mother Earth and also about what is that harmony with the nature. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆನ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಚರ್ಚೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭವೇನಿತ್ತು ಅರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ಇದೇನು ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್? ಹಾರ್ಮನಿ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಯಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಯ ಸಹಜೀವನದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್, ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ನೇಚರ್. ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಲಾನ ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಅ ಹಾರ್ಮನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತೈತೆ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ರೀ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ರೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಬರೀ ನೇಚರ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆನ್ ಓವರ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ turn out or give up the domination there, man has to give up something more else other than domination over a nature. ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಥವಾ ಇದರ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಇದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೂಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ, so what are the other transformation man should do? First one, domination of people over a nature. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮನುಷ್ಯ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ವಿಕೃತ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಒಂದನೇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಓವರ್ ಅ ನೇಚರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ಅ ವುಮನ್. ಇನ್ನೊಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತಿದೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತ್ರಿ. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಓವರ್ ವುಮನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ರೀ. ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ದೇರ್. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೈ ಓವರ್ ಅ ವುಮನ್. ಮನುಷ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So man over woman, and also man should one more he has to transform or he has to change that. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಈವನ್ ಆನ್ ಅ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ರಿಚ್, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ರೀ ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ we can see or issues we can see in the world. ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರೀ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಧ್ವಂಸ ಅಥವಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜನರು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಂತೂ ಅತಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ. ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೇಚರ್ ಫಾರ್ ಅ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್.
ಏನು ಬೇಕಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಅ ಅನಿಮಲ್. ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ, ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ be enemy towards a nature. Man should be a friend to a nature. So again, next sentences, next same topic na ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಪರೇಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಂದನಾ ಶಿವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಗೇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ UN ಜನರಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತೇನು ಬೊಲಿವಾ ಕಂಟ್ರಿನಾಗ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟುಕ್ ದೇರ್, ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್? ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ಅ ನೇಚರ್. The report was on harmony with the nature. Issued in conjunction with the conference, elaborates on the importance of reconnecting with the nature. So what is the report was on? Harmony with the nature no topic ಮೇಲೆ report ಇತ್ತು ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೀಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್. ಲುಕ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್, ರೀಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್? So man has disconnected with the nature, man has to connect again. Man disconnect ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು? See, past in olden days or past for many 100 and 200 years back, what happened? Man was in touch with the relation of a nature a lot. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ವೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ರೀ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್, ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನೇಚರ್. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಹೋದ, ಅಗಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಹೋದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನೇಚರ್, ವಾಟ್ ಪೀಸ್, ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು ರೀ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು. ಸಚ್ ಅ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಲಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಈಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನೇಚರ್. We are not in protection of a nature, in safeguarding a nature. ನಾವು ಮೊದಲಂಗಿಲ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ರೀ. ಹೌ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಲಿಟೀಸ್ ಡೈಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ರೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಆರ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ, ಫ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಆರ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ಫಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಬರ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೀಕ್ ಆರ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ರೀ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪನಿಷಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಓವರ್ ಅ ನೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶತ್ರುವತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶತ್ರು, ಈಗ ನೀ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೂ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ರೀ. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಗಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್ ವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹರ್. We will be in contact, we will be in communication with the nature, we will be in touch with the nature so that we can protect the nature. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಚರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So elaborates on the importance of reconnecting with the nature. Ultimately, environmentally destructive is the result of failure to recognize that human beings are inseparable part of a nature. So ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಹೇಳ್ತಾವ್ರಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧ್ವಂಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ರೀ. ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಅ ನೇಚರ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರಳಯವನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ
ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಪರಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೀ ಯಾವಾಗ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್. ವೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೇಕು, ನಾವು ಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದ್ದಿದ್ದು ಮರ ಗಿಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಆ ಹಣದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಇನ್ಸೆಪರಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿಂಗಲ್ ವಿತ್ ಅ ನೇಚರ್. ಮಿಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ನೇಚರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ನೇಚರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬಂದಾವ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾ ಮೇಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ದಂಧೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ದಂಧೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಅ ನೇಚರ್ ಮಚ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾನೂನಿದೆ, ಅದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾರ. ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ರೀ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗು, ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಪರ್ಪ್ಲೆಸ್ಲಿ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಟು ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ರೀ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಈಗ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು ರೀ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವೇಡರ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬೊಲಿವಿಯಾನಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಮಟ್ ಲೆಸ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ರೀ. ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್. In the third paragraph, Vandana Shiva talks about the separatism here. Separatism, what do you mean by separatism? So separatism means disharmony with the nature. See, third paragraph, I'll read out the sentences. Have a look on these lines, students. Separatism is indeed at the root of disharmony with the nature and violence against nature and people. As the prominent South African environmentalist Cormac Cullinan points out, apartheid means separateness. The world joined the anti-apartheid movement to end the violent separation of people on the basis of color. Apartheid in South Africa was put behind us. Today we need to overcome the wider and deeper apartheid and eco-apartheid based on the illusion of separateness of humans from nature in our minds and lives. The third paragraph of this topic I'll explain here. ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಶಿವ. ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಗಲಿಕೆ ಆಗ್ತದಾನೆ, ದೂರ ಹೋಗ್ತದಾನೆ ರೀ ಯಾರಿನಿಂದ? ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ. ಸಿ ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್, ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ separatism tells here violence against nature and people. Violence ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಪ್ರೇಟಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ವೈಲೆಂಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಿಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಅ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ಏನದು? ಕಾರ್ಮ್ಯಾಕ್ ಕಲ್ನನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಪ್ರಥೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಆಪ್ರಥೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ದ ವರ್ಡ್ ಆಪ್ರಥೀಡ್ ಹಿಯರ್, ಆಪ್ರಥೀಡ್ ವರ್ಡ್, ಆಪ್ರಥೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್?
ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದರೆ, ಆಪ್ರಥೈಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೀ, ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಡೀತು. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಡೀತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಇದು ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್, ಇದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಓವರ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಲರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ರೀ. ಕಲರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕರಿಯರು, ನಾವು ಬಿಳಿಯರು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ವಿಚ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ರೀ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮ್ಯಾಕ್ ಕಲ್ನಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, that apartheid which took place in South Africa, and to fight against that and to overcome that anti-apartheid movement ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಏನು ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಔಟ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೋ ನಾವು ಆಪ್ರಥೈಡನ್ನು ಏನೋ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು. There is no any discrimination based on the color now. We can find everywhere there is equality. There is no anywhere in the world we can see any domination just only by the basis of color. ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಪಾಲಿಸಿನೇ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡೀತು ರೀ. ಆ್ಯಂಟಿ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಏನು ನಡೀತಿದ್ರಿ, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆನೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆನೇ ಅಗಲಿಕೆ ರೀ, ದೂರವಾಗಿರೋದು ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಲರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಪ್ರಥೈಡ್ನಿಂದ ಏನಾತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತ್ರಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. So this problem is sought out completely, somehow it was solved. But in today's again there is one more apartheid. ಇಲ್ಲಿ apartheid ಯಾವ್ದು ನಡೆದತ್ತಂದ್ರೆ ಟುಡೇಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ eco-apartheid. apartheid ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಇದು ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡೀತು. ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತ್ರಿ. ಇದು ಮುಗಿತಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತು. ಆದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಲಾರ್ದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಯಾಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ವೈಲೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ eco-apartheid ಮಾಡ್ತದಾನೆ. ಏನದು eco-apartheid ಅಂದರೆ, ಟುಡೇ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ವೈಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್ ಆಪ್ರಥೈಡ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಆಪ್ರಥೈಡ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ರಥೈಡನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ eco-apartheid. ಸೊ eco-apartheid based on illusion of separateness of humans from a nature in our minds and lives. eco-apartheid ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಗಲಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ರೀ. ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನೇಚರ್, ಸಪ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನೇಚರ್. eco-apartheid ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನೇಚರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನೇಚರ್. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈ eco-apartheidನ್ನು ನಾವು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ರೀ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಟಾಸ್ಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ which the whole world is facing. And ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವೆಡರ್, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಅನ್ನೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರನ ಘೋಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ನೇಚರ್. ದ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ eco-apartheid ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್. ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ,
ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಧ್ವಂಸ ನಿಶ್ಚಿತ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಒನ್ ಡೇ he is bringing his own damage. That's all. So students, let us wind up here. We will be again discussing in the next videos about the next topic, that is the dead earth world view. Thank you lot.